My dear students, on the other day we have studied about the meaning of historiography. Today I am going to give you the explanations regarding the meaning of history and the definitions of history. This is the title of today's lecture. As I have already pointed out to you that the total syllabi of the historiography will be divided into three categories. First one is the theory of history. The second one is contributions of the various historians. The final one is methodology of history. In the first compartment, we are going to study about the meaning, scope, uses of history, abuses of history, history, art or science. In the second compartment, we are going to study about the contributions of historians. Firstly, the contributions of the European historians. Secondly, the contributions of our Indian historians. In the final compartment, we are going to study about the selection of topic for research, how to select a topic for research. Secondly, what are the procedures to be followed for collection of data, and what are the categories of data. After collecting the data, how we are going to synthesize all the data, and what are the procedures to be followed for writing a thesis. These are the content of the entire syllabi. So today I am going to speak about the meaning of history. First of all, historiography. What is meant by historiography? Historiography means history of historical writing. History of historical writing. Here we are not going to study about any kingdom or kings or incidents or wars or whatever it may be. The main purpose of this study is to study about the historians. What are the works they have done? What are the contributions they have made? What are the shortfalls they have done? In this way, we are going to study the entire subjects. So, I want to emphasize you that this is a title which we are going to study about the history of historical writing only. This is, are you clear? Okay. When we come to the meaning of history, as you all know that history, the English word, is derived from historia. It is a Greek terminology. As a majority of the English words are derived from Greece, this history also derived from Greek. Historia. Historia means learning or collection of information obtained from an inquiry or getting from an inquiry. Only through the result of inquiry we will write the history. This is the meaning. When we go to the origin of history, normally the periodization in history are three. First one is prehistoric period. Second one is historic period. In the historic period, postmodernism. These are the three compartments of history. In the historic period, we can again classify the history into ancient history, medieval history and modern history. In that way, during the time of prehistoric age, there were only oral tradition.
வாய் வழியாக அவர்கள் என்ன பேசினார்களோ என்ன செய்தார்களோ அது மட்டுமே வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தினுடைய வரலாறாக கருதப்பட்டது. அப்படி அவங்க சொன்ன அந்த ஓரல் ட்ரெடிஷனில் நிறையா எக்ஸாஜரேஷன்ஸ் இருந்திருக்கலாம், நிறையா பொய்கள் இருந்திருக்கலாம், நிறையா தன்னை பற்றி பேசக்கூடிய சுய சார்பான சப்ஜெக்டிவ் வியூஸ் இருந்திருக்கலாம். திஸ் வாஸ் த ட்ரெண்ட் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட். ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி சொல்ல வரக்கூடியது. Then when we come to historic period, as I have rightly pointed out to you that the historic period may be divided into three categories: ancient, medieval and modern. During the time of the initial stage of historic period, there were only legends and ballads. கதை பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்லக்கூடிய அந்த பேலட்ஸும் பாரம்பரியமாக அவங்க தொகுத்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த செய்யுள் வடிவத்தில் நம்ம தேசிங்கராஜன் கதைகள் மாதிரி உள்ள அந்த லெஜெண்ட்ஸும் மட்டுமே ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வரலாறாக கருதப்பட்ட ஒரு காலம். தென் ரிட்டன் ஹிஸ்டரி என்பது எப்பொழுது வருகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா, த ரியல் ஹிஸ்டரி எப்போ ஃப்ளரிஷ் ஆகுது, எப்போ ஆரிஜினேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, த ஆரிஜின் ஆஃப் ரியல் ஹிஸ்டரி பீரியட் வந்து 5th and 6th century. Why we call this particular century as a real history in historical writing அப்படிங்கிற கேள்வியானது உங்களுக்கு எழுவது இயல்பு. எப்படின்னு சொன்னால், அந்த ரியல் ஹிஸ்டரியுமே எங்கே உருவாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடியது கிரீக். கிரீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, கிரீக்கில் ஏத்தன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிட்டி ஸ்டேட். ஏன்சியன்ட் கிரீஸ் வாஸ் கம்ப்ரைஸ்டு வித் மெனி நம்பர் ஆஃப் சிட்டி ஸ்டேட்ஸ். எமங் தோஸ் சிட்டி ஸ்டேட்ஸ் ஏத்தன்ஸ் அண்ட் ஸ்பார்ட்டா வேர் ப்ராமினன்ட் டூ. எமங் த ப்ராமினன்ட் டூ சிட்டி ஸ்டேட்ஸ், ஏத்தன்ஸில் 6th century and 5th century பிசியில் ரியல் ஹிஸ்டரியானது எவ்வாறு உருவாச்சு என்ற ஒரு இதுக்கு இப்போ நம்ம போகிறோம். அப்படி போகும் பொழுது, perhaps you may know about the father of history. Who is called as father of history? Herodotus is called as father of history. Why he is called as father of history? அதான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம். நம்ம ஹெரோடோட்டஸ் எங்கே பிறந்தாருன்னு சொன்னால், ஹேலிகார்னசஸ், ஏ டோரியன் செட்டில்மெண்ட் இன் கிரீஸ், அங்கே பிறந்த ஹெரோடோட்டஸ் நல்ல ஒரு செல்வாக்கான குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவர் நம்ம நீங்கள் இலியட், ஒடிசி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஹோமர் கண்ணு தெரியாத போயட்ரு. அதுக்கப்புறமா ஹெகடயஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ட்ராவல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு என்ற ஒரு நூலை எழுதின ஹெகடயஸ். அவங்க புத்தகத்தெல்லாம் படித்து ஹெரோடோட்டஸுக்கு ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசணும், எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவலானது வருது. அப்படி வரும்பொழுது அவர் தன்னோட ரைட்டிங்க்கு எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு என்னன்னு சொன்னால் ஹிஸ்டரி. டைட்டில் ஆஃப் த புக் வாஸ் ஹிஸ்டரி. அதில் என்ன கான்செப்ட் அவர் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, பெர்சியன் வார்ஸ். கிரேக்கத்துக்கும் அண்டை நாடாகிய பாரசீகத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்த ஒரு பெரிய சண்டையை தீமா எடுத்து ஒரு நூல் எழுத ஆரம்பிக்கிறார். ஹிஸ்டரி ஆஃப் பெர்சியன் வார்ஸ். 584 பிசியிலிருந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் ஒரு 55-56 வருஷம் அவர் வாழ்ந்தார். தன்னோட 26-27வது வயசில் அவர் அந்த நூலை எழுத ஆரம்பித்து 5 ஆண்டுகள் எடுத்துட்டு அந்த நூலை 3 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக அவர் பிரிக்கிறார். ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்லையும் அகெயின் 3 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறார். ஆக மொத்தம் 9 செக்ஷனாக அந்த புக்கானது அமையுது. 9 செக்ஷனுக்கும் நம்ம அந்த ஏஞ்சல்ஸ், தேவதைகள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த தேவதைகளுடைய பெயரை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஹெட்டிங்காக வைக்கிறார். அதில் வரலாற்றுக்குன்னு ஒரு தேவதை, கிளியோன்னு பேர், CLIO, கிளியோ. அந்த தேவதையோட பேரை முதலாவது பேரை வச்சு
தான் எழுதின அந்த 9 கம்பார்ட்மெண்ட் கொண்ட அந்த புக்கு என்ன சொல்லுது, பெர்சியாவில் யார் கிங்கு, கிரீஸில் யார் கிங்கு, அவ்வளோ டெப்த்தாக நமக்கு போக தேவையில்லை. ஹிஸ்டோரியோகிராஃபியில் நம்ம மெத்தடாலஜி தான் படிக்க போகிறோம். அந்த பேஸில் இவரை ஏன் நம்ம ஒய் ஹி இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்டரி, வரலாற்றின் தந்தை என்று இவர் அழைக்கப்படுவதற்கான காரணக்கூறுகள் யாவை என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால், ஒன்று பிஃபோர் த பீரியட் ஆஃப் ஹெரோடோட்டஸ் ஹிஸ்டரி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், வாட் மென் டிட், மனிதன் என்ன செய்தான் என்பதை பற்றி மட்டுமே சொல்லப்பட்டு வந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஒய் ஹீ டிட் சோ என்ற வினாவை எழுப்புகிறார். ஆங்கில கிராமரில் வாட், ஹவ், ஒய் இந்த கேள்வி எல்லா கேள்வியும் அவர் போடுறார். ஸோ ஏன் என்ற ஒரு வினாவானது தொடுக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டு விடும் பொழுது அங்கே வெராசிட்டி, வாய்மைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வாய்மைக்கான இடமானது அங்கே வந்து விடுகிறது. அந்த அடிப்படையில் ஒய் ஹீ டிட் சோ என்ற வினாவோடு இவர் அந்த ஹிஸ்டரி எழுதுறதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட ஆதாரங்களாகிய டிக்ளரேஷன் ஆஃப் த வார், சண்டை பிரகடனம், போர் பிரகடனம் என்று தமிழில் சொல்லக்கூடிய டிக்ளரேஷன் ஆஃப் வார், இது உங்களுக்கு இட் இஸ் எ மிலிட்ரி டாக்குமெண்ட். In history, sources are classified into 3 categories: primary source, secondary source and tertiary source. அதில் இந்த treaties, records of military records, இது எல்லாமே primary sourceல வரக்கூடியது. ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு ஹிஸ்டோரியன் பிரைமரி சோர்ஸை ஆதாரமாக வச்சு வரலாறு எழுத வந்தார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே உள்ள சிறப்பு. அவர் தந்தைன்னு சொல்லப்படுறதுக்கான சிறப்புகளில் முதலாவது சிறப்பு. அடுத்தபடியாக ட்ரீட்டிஸ், வார் எண்டில் அவங்களுக்கிடையே ஏற்படக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்ஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் இன் ஹிஸ்டாரிக்கல் டெர்மினாலஜி ட்ரீட்டிஸ். அப்போ அந்த ட்ரீட்டிஸுமே ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டு, கிட்டத்தட்ட இராணுவ ரகசியம். அந்த ட்ரீட்டிஸை ஆதாரமாக வச்சு எடுத்துக்கிறார். மூணாவது அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்டியன் ப்ரீஸ்ட் தான் நிறையா நூல் எழுதுனாங்க. அன்னைக்கு அகில உலக அளவுலையுமே படித்தவங்க கிறிஸ்டியன் ப்ரீஸ்ட் தான் அதிகம், நிறையா, கிட்டத்தட்ட அவங்க தான் படிச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்காக அந்த பாதிரிமார்கள், மத குருமார்கள் தாங்கள் எழுதி வைத்திருந்த ரெக்கார்ட்ஸை பார்க்குறாரு பிரைமரி சோர்ஸாக. அடுத்தபடியாக அவங்க கிட்ட பேட்டி எடுக்கிறார். டைரக்ட் இன்டர்வியூ என்பதுமே நமக்கு பிரைமரி சோர்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட். அதை அவர் அன்னைக்கு பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பேசக்கூடிய ஒரு பெருமை. அடுத்தபடியாக க்ளோஸ் ஆப்சர்வேஷன்ஸ், நிகழ்வுகளை கிட்டத்தட்ட நேரடியாக பார்த்து அறிந்த உண்மைகள், விசிபிள் சோர்சஸ், தானே பார்த்து எழுதக்கூடியது. இந்த மாதிரி ஆதாரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒரு ஹிஸ்டோரியன் பின்பற்றக்கூடிய ரைட்டிங் மெத்தடாலஜியில், டீச்சிங் மெத்தடாலஜியில் நாம் கையாளக்கூடிய பிரைமரி சோர்சஸை கிரீஸில் அன்னைக்கே ஹெரோடோட்டஸ் கையாண்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, regarding the salient features of his historical writing என்று எடுத்துக்கொண்டால், நம்பர் 1 இஸ் chronological order, வருஷப்படியா சீரியஸாக. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எழுதும் பொழுது, ஹிஸ்ட்ரி பேசும் பொழுது அட்டென்ஷன் டைவர்ஷன் ஆகி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம டைவர்ட் ஆகி போய் திரும்ப அதுக்கு வர்றது கூட தடுமாறுறது உண்டு பல ஹிஸ்டோரியன்ஸ். அப்படிலாம் இல்லாமல் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த கொஹரன்ஸ் என்பதும் ஆண்டு வரிசை தொகுப்பு, கிட்டத்தட்ட தூய தமிழில் சொல்லணும்னு சொன்னால் அந்த ஆண்டு வரிசை தொகுப்பை முறையாக அவர் கையாண்டிருக்கிறாரு. இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு கூட சில பேர் செய்யறதில்லை. ஆகையினால குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர். அடுத்தபடியாக சயின்டிஃபிக் அப்ரோச். சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்னு என்ன? எகெயின் இதுதான் வரும். எப்படி ஒரு டாப்பிக்கை செலக்ட் பண்ணுறீங்க, டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க, கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவில் அதை அனலைஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் பாசிட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் இருக்குது, நெகட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் இருக்குது. கடைசியில் நீங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றீங்க. நீங்கள் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஜெக்டிவிட்டி சப்ஜெக்டிவிட்டி பார்க்குறீங்க. நீங்கள் அதில் ஆப்ஜெக்ட் அடிப்படையில் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சஸ். இந்த அப்ரோச்சை கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டில் கிரீஸில் ஹெரோடோட்டஸ் கையாண்டார் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம பெருமையாக சொல்லக்கூடிய ஒன்று. தென் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். நார்மலி in historical writing, in historical research methodology, when we study about the historians and his writings, we are following a method. Number 1,
the career of the historian. Number 2, his works means our writings. Number 3, his contributions. Number 4, merits and demerits of his contribution and criticism. On that basis, regarding the contributions of Herodotus for his Persian wars, transfer from mythology to human activities. Mythology, mythna பொய், myth அப்படின்னா பொய். வெறுமனே ஓரல் ட்ரெடிஷனில் உள்ளதை கேள்விப்பட்டு எழுதிட்டு இருந்த காலகட்டமானது மாதிரி ஒரு ரைட்டிங் ஸ்டைல் வந்து ஹெகடேஸ் பீரியடில் வந்த பின்னாடி கூட ப்ராசஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷனில் மித்தாலஜியே அதிகமாக இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் மித்திலிருந்து மானிட இயலாக ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டியாக மட்டுமே உள்ள கான்செப்டை எடுத்து எழுதின பெருமையானது ஹெரோடோட்டஸை சாரும். பொய் இல்லை என்பதற்காக சொல்லவர். அடுத்தபடியாக he was the man or he was the historian who transformed the writing process from poetical form to prose form. செய்யுள் வடிவத்தில் இருந்த வரலாற்று முறைமைகளை எழுத்து வடிவத்திற்கு, உரைநடை வடிவத்திற்கு மாற்றிய பெருமை ஹெரோடோட்டஸ். என்ன செய்யுள் வடிவம்? செய்யுளில் வந்து செகண்ட் வேர்டாக உள்ளது ஃபர்ஸ்ட் வேர்டில் பாதியாக நிற்கும். செய்யுளுக்கு கட்டாயமாக டீச்சர் இருந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். போயட்ரிக்கு வந்து கட்டாயமாக டீச்சர் வேணும். ப்ரோஸுக்கோ நான் டீட்டெயில்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கோ டீச்சர் இல்லாமலே படிச்சிட முடியும். அந்த பேஸில் பொயட்டிக்கல் ஃபார்மில் இருந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங்கை ப்ரோஸ் ஃபார்முக்கு மாற்றிய பெருமை ஹெரோடோட்டஸையே சாரும். இது ஒரு காரணம் அவர் நம்ம வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறதுக்கு. ஆரிஜின் வந்து கிரீக் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதுக்கான ஆங்கில சொல் தான் வந்து லோகோகிராஃபி. லோகோகிராஃபி மீன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் பொயட்டிக்கல் ஃபார்ம் டு ப்ரோஸ் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் அஸ் லோகோகிராஃபி. அதை பண்ணவருக்கு பேர் வந்து லோகோகிராஃபர். ரைட்டுங்களா? இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு கிரிட்டிக்கல் வியூவை வந்து ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் வித் யூ. 100% இவருமே வந்து ப்ரோஸ் ஃபார்முக்கு ஹிஸ்டரியை மாற்றலை. இவர் மாற்றினது கிட்டத்தட்ட ஒரு டயலாக் ரைட்டிங் மாடல் ஹிஸ்டரி. கம்ப்ளீட் பொயட்டிக்கல் ஃபார்ம்ல இருந்து ஒரு உரைநடை வடிவத்தில் ஹிஸ்டரி வர்ற ஃபார்முக்கு தான் இவர் மாற்றி கொடுத்தாரே தவிர இன்னைக்கு நாம சொல்லக்கூடிய ப்ரோஸ் ஃபார்முக்கு அது இல்லை. ஆனாலும் அதுவே ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் என்ற காரணத்தால் நாடக வடிவம் ட்ராமட்டிக்கல் ஃபார்ம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தர் பேச அடுத்து பதில் சொல்ல, பேச அடுத்து அந்த ஒரு ஃபார்மில் ஒரு டயலாக் ரைட்டிங் மாடலில் வந்து ஹிஸ்டரியை தான் அவர் மாற்றினார். இதுதான் வந்து ஃபேக்ட். இருந்தாலுமே கூட இந்த ப்ராசஸே நீங்கள் பொயட்டிக்கல் ஃபார்ம்லேருந்து ப்ரோஸ் ஃபார்முக்கு வந்து ஹிஸ்டரி மாறுறதுக்கு இட் வில் டேக் மோர் தேன் 2 centuries ஆர் 3 centuries. அதுக்கு இவர் தான் இனிஷியேட்டராக இருந்தார். அப்படிங்கிற காரணத்தால் வி கேன் ரைட்லி கால் ஹிம் எஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்டரி. அடுத்தபடியாக இப்படிலாம் இருக்குது. நீங்கள் என்ன சார் இப்போ என்ன எங்களுக்கு இவ்வளோ தானே பேசிட்டீங்க, ஹெரோடோட்டஸை கம்பேர் பண்ணிட்டீங்க, மீனிங் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரின்னு என்ன சொல்ல வர்றீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னால், ஹிஸ்டரி பொய் அல்ல. ஹிஸ்டரி ஃபேக்ட், உண்மையை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை. எப்படி உண்மை? ரிசல்ட் ஆஃப் என்கொயரி தான் ஹிஸ்டரி. லேர்னிங் ஆர் கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்டைன்டு ஃப்ரம் த ரிசல்ட் ஆஃப் என்கொயரி என்று சொன்னாலே that is what we call it as scientific approach. So very first historical writing la scientific approach கொண்டு வந்தவங்க Greeks. So they were the originators of history. இப்படி தான் அது வளர்ந்துருக்குது. இந்த அடிப்படையில் ஹிஸ்டரி ஃபேக்ட் தவிர வேற ஒன்றும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல வரக்கூடிய பாயிண்ட். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்டரியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஏன் அவர் ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்டரின்னு சொல்லப்பட்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லி இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம். Let us pass on to our next subtitle, namely definitions of history. Definitions of history. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி அப்படின்னு சொன்னால் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங். இதில் அரசர்களை பற்றியோ ஆட்சியை பற்றியோ பேசுறதுக்கு இங்கே இடம் இல்லை. வரலாற்றை யார் எழுதியிருக்கிறாரு, எப்படி எழுதியிருக்கிறாரு, அவர் கொடுத்துருக்கிற கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன, வேற நீங்கள் அவர் எப்படி நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்க, இதுதான் நம்ம இதில் படிக்கக்கூடிய படிப்பு. இதனால நமக்கு என்ன சார் யூஸ்? நீங்கள் ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை எழுதுறதுக்கு, ஒரு எம்ஃபில் டிசர்டேஷன் எழுதுறதுக்கு, ஒரு பிஹெச்டி டிசர்டேஷன் எழுதுறதுக்கு, ஒரு நூல் எழுதுறதுக்கு ஒரு பக்குவப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அண்டர் கிராஜுவேஷனில் இந்த சிலபஸ் ஆனது வைக்கப்பட்டிருக்கு.
அந்த பேஸில் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டிங்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரியல் ஹிஸ்டரியாக டெஃபனிஷன்ஸில் யாரெல்லாம் ஹிஸ்டரியை வந்து பெருமையாக பேசியிருக்கிறாங்க, யாரெல்லாம் ஹிஸ்டரியை வந்து சிறுமைன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு நெகட்டிவ் வியூ ஆஃப் டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வேரியஸ் டெஃபனிஷன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுல டெஃபனிஷன்ஸ் மே பி அகெயின் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3. ஒன் இஸ் ஜெனரல் அண்ட் சிம்பிள் டெஃபனிஷன்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டெஃபனிஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ் டெஃபனிஷன்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜென்ரல் அண்ட் சிம்பிள் டெஃபனிஷன்ஸ். பாயிண்ட் நம்பர் 1, அரிஸ்டாட்டில், கிரேக்க மேதை, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஏன்சியன்ட் கிரீஸில் கவர்மெண்டல் ஃபார்முக்கு வாட் இஸ் மென் பை பாலிட்டிக்ஸ், வாட் இஸ் மென் பை சொசைட்டி, வாட் இஸ் மென் பை கவர்மெண்ட், வாட் இஸ் மென் பை ஸ்டேட், what are the difference between state and society, what are the difference between state and government, what are the difference between state and other political organizations, இதை பற்றி எல்லாம் குவான்டிட்டி அடிப்படையில் குவாலிட்டி அடிப்படையில் கவர்மெண்டல் ஃபார்ம்ஸை எப்படியெல்லாம் பாகுபாடு செய்யலாம் என்பதை உலகுக்கு முதலாக எடுத்து கொடுத்த பெருமை இந்த அரிஸ்டாட்டில் என்ற கிரேக்க மேதையே சாரும். அவருடைய பார்வையில் ஹிஸ்ட்ரி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னீங்கன்னா, history is nothing but the static events, நிலைத்து நிற்கக்கூடிய, அங்கேயே நமக்கு உண்மை என்பது வந்துடுது. எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்று நாம் வரலாற்றிலே நாம் பொதுவான வாழ்க்கையிலே கருதுகிறோமோ அது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸலண்ட் டெஃபினிஷன் வாஸ் டிஸ்கிரைப்டு பை அரிஸ்டாட்டில். த செகண்ட் ஹிஸ்டோரியன் ஹெரோடோட்டஸ், இது வரைக்கும் பேசணும் இல்லையா, ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி. அவருடைய பார்வையில் ஹெரோடோட்டஸ் டிஸ்கிரைப்டு ஹிஸ்ட்ரி அஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃப் த பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ரெக்கார்ட், பதிவேடு, கடந்த கால நிகழ்வுகளினுடைய தொகுப்பு. நிறைய அவரை பற்றி பேசிட்டோம். நான் நெக்ஸ்ட் பாஸ் ஆன் பண்ணேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹெரோடோட்டஸை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நிறையா பேசிட்டதுனால ஸோ இந்த கான்ட்ரவர்சி 1903 நான் சொன்ன மாதிரி கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து முதல் ஆரம்பித்து வச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் இஷ்யூவாக ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் ஆர்ட்டா என்று பேசப்படுவதற்கு மூல காரணமாக இருந்த ஒரு ஹிஸ்டோரியன் ஜேபி பியூரி. அவர் பார்வையில் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் சயின்ஸ். தென் லார்ட் ஆக்டன், கொஞ்சம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த வியூவிலிருந்து ஒரு சேஞ்ச் வியூ என்னன்னு சொன்னால், ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பாதை, ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம், இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி, வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்கிறார். ஒரு மானிடன் தன்னோட அடிப்படை உரிமைகளுக்காகவும் சுதந்திரத்திற்காகவும் எப்படி போராடினானோ அந்த போராட்டத்தை பற்றி படிக்கிறது மட்டும்தான் ஹிஸ்டரி. இது ஒரு சார்பான கருத்து, அதனால தான் நம்ம வந்து காம்ப்ளெக்ஸ்னு போட்டுக்கிறோம். நம்ம அந்த அடிப்படையில் இதுவரைக்கும் சொன்ன அந்த டெஃபினிஷன்ஸிலிருந்து சற்றே மாறுபட்டு நம்மளோட ரைட்ஸை பற்றி சுதந்திரத்தை பற்றியெல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூவில் வந்து பேசுகிறார் ஆக்டன். அடுத்தபடியாக ஆர்ஜி காலிங்வுட், இங்கிலீஷ் ஹிஸ்டோரியன், கான்செப்ட் ஓரியன்ட் எடுக்கிறார் ஹிஸ்ட்ரியை. கன்செப்சுவல் அது அப்படியே தான் இருக்கும், ஸ்டேட்டிக். ஆனால் ஹிஸ்டோரியன்ஸோட வியூவில் சேஞ்ச் இருக்கு. எப்படி? ஒரு வரலாற்றாளன் வரலாற்றை அணுகக்கூடிய முறை, அப்ரோச், அவருக்குன்னு இருக்கக்கூடிய சுய சார்பு, சப்ஜெக்டிவிட்டி, அவர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள், அது காங்கிரஸாக இருக்கலாம், கம்யூனிஸ்டாக இருக்கலாம், அல்லது வேற பேர் இயக்கமாக இருக்கலாம். அந்த அடிப்படையில் இவன் பார்வையில் தான் வரலாறு மாறி வருதே தவிர அது கன்செப்சுவல் தான் என்று சொல்லக்கூடியது. அடுத்து யார்க் பாவல், ஒரு ஹியூமன் நேச்சர் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுது, அவன் அதுக்கான ஒழுங்கு முறைகளை வந்து எப்படி அமைச்சுக்கிறான். நம்ம படிச்சிருப்போம் மாடர்ன் கவர்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பழக்க வழக்கங்கள், கஸ்டம்ஸ், மரபுகள், அதாவது பழக்க வழக்கம்னா கஸ்டம்ஸ் அண்ட் யூசேஜ்னு சொல்லலாம். அடுத்தபடியாக வந்து மரபுகள், கன்வென்ஷன்ஸ். அடுத்தபடியாக வந்து அது எப்படி ஆக்டாக மாறுதுங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம அந்த பேஸில் இந்த ஒழுங்கமைவுகள் எவ்வாறு சட்டங்களாக மாற்றப்பட்டதோ அந்த சட்டத்திட்டத்தினுடைய தொகுப்பே வரலாறு என்பது இவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட். அடுத்தபடியாக ஏஎல் ரவுஸ், இவர் முதல் முறையாக ஜியோகிராஃபிக்கல் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸை கொண்டு வர்றார். பூகோள அமைப்பு, அது ஹிமாலயாஸாக இருக்கலாம், இந்தியாவில் நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியாக இருக்கலாம், சவுத்தில் உள்ள தாமிரபரணியாக இருக்கலாம், அல்லது நார்த்தில் உள்ள கங்கையாக இருக்கலாம், காவிரியாக இருக்கலாம். இந்த நேச்சர் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கினுடைய ஆக்டிவிட்டியில், அவனோட டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது, அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை பற்றி படிக்கிறது தான் ஹிஸ்ட்ரி. அதுதான் மனுஷனுக்கு ஒரு நேச்சரை. இப்போ காஷ்மீர்காரங்க இப்படி இருக்கிறாங்க,
வெளியே போனால் ஃப்ரான்ஸுக்காரங்க இப்படி இருக்கிறாங்க, இங்கிலீஷ்காரன் இப்படி இருக்கான், அமெரிக்காக்காரன் இப்படி இருக்கிறான். இப்போ ரெண்டு பேரும் இங்கிலீஷ் பேசினாலுமே கூட இங்கிலீஷ்காரனோட பிஹேவியருக்கும் ஆட்டிடியூடுக்கும் அமெரிக்கன்காரனுடைய பிஹேவியருக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. நம்மளது வந்து யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி. இப்போ காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், நம்ம ஊரில் உள்ள ஐயர்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், ஊபிக்கு போனால் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், பீகாருக்கு போனால் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம். அது ஏன் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ஹியூமன் நேச்சரில் வந்த சேஞ்ச் வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் தான். அந்த காலத்தில் தஞ்சாவூரில் எல்லாம் வந்து பொண்ணு எடுத்துகிட்டு வந்தால் திண்டுக்கல் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி அப்படி இல்லை, தண்ணி வரமாட்டேது. அந்த மாதிரி அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் வந்து ஹியூமன் நேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது. அடுத்தபடியாக நெகட்டிவ் டெஃபினிஷன்ஸ். நெகட்டிவ்னு சொல்கிறத விட கூட எதிர்மறையான டெஃபினிஷன்ஸ். வால்டேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 1789 ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன், லூயி மன்னர்களுடைய ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ஒரு மகோன்னதமான ஒரு புரட்சி. அந்த புரட்சிக்கான வித்து, த மெயின் சீடு ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் யாரால் போடப்பட்டதுன்னு சொன்னால் வால்டேர்னால். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ரெவல்யூஷனுடைய தாற்பரியம், அதோட தத்துவம் லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம். இந்த மகோன்னதமான கோட்பாடு தான் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு மூல காரணம். அது ஜெயிச்சிருது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை மாறிடுது. அந்த பேஸில் அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பெருமை வால்டேர் சார். அவர் பார்வையில் ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் நெகட்டிவாக சொல்கிறாரு. கிரைம்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஃபார்ச்சூன்ஸ், ஹிஸ்டரி இஸ் நத்திங் பட் கிரைம்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஃபார்ச்சூன்ஸ். நீங்கள் கார்ல் மார்க்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃப்ரெஞ்சில் ஜெர்மனியில் தாஸ் கேபிட்டல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மூலதனம் என்ற நூலை எழுதி கம்யூனிச சித்தாந்தத்துக்கு ஒரு பிதாமகனாக எப்படி கார்ல் மார்க்ஸ் இருந்தார்னு சொல்லிட்டு, அவர் வந்து ஹிஸ்ட்ரி இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்ட்ரகிள் பிட்வீன் ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ்ன்னு சொல்கிறார். இருப்பவனுக்கும் இல்லாதவனுக்கும் இடையே நடைபெறக்கூடிய சண்டையே ஹிஸ்ட்ரி. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூ. நான் இந்த இடத்துல காட்டலை. வால்டேர் சொல்கிறது வந்து மனிதன் இழைத்த குற்றங்களும் கிரைம்ஸ், அவன் மிஸ்ஃபார்ச்சூன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் செய்ய தவறியவைகளும், அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ஃபார்ச்சூன் மிஸ்ஃபார்ச்சூன், இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி என்ற ஒரு பார்வையில் வந்து வரலாற்றை பார்க்குறாரு. இதை நம்ம வந்து 100% ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு குறுகிய பார்வை. அடுத்ததாக எட்வர்டு கிப்பன், இங்கிலீஷ் ஹிஸ்டோரியன், ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹிஸ்டோரியன். டிக்ளைன் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் த ரோமன் எம்பையர் அந்த நூலோட ஆசிரியர். லிஸ்ட் ஆஃப் கிரைம்ஸ் அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ், அதே தான். என்னென்ன குற்றங்கள் இருக்கோ, தப்புகள் இருக்கோ, அதோட பட்டியல் தான்ப்பா ஹிஸ்ட்ரி, வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவ் பார்வை பார்க்குறாரு. அடுத்து ராபர்ட் வால்போல் அண்ட் நெப்போலியன், ரெண்டு பேருமே ஒரே ஒப்பீனியன் சொல்கிறாங்க. ராபர்ட் வால்போல் யாருன்னு சொன்னால் இங்கிலாந்தினுடைய முதல் பிரதமர். நீங்கள் சார்ல்ஸ் மன்னர்கள் காலத்தில் சார்ல்ஸ் சிரச்சேதம் பண்ணப்பட்ட பின்னர் முதலாம் சார்ல்ஸ், இரண்டாவது சார்ல்ஸ் வர்றாரு. 100% டோட்டல் பொலிட்டிக்கல் சாவரின்ட்டியை வந்து பார்லமெண்ட் எடுத்துக்குது. அந்த பார்லமெண்ட் எடுத்துக்கையில் அடுத்து வந்த மன்னர்கள் ஜெர்மனில் ஹானோவர் டைனாசிட்டிலிருந்து வர்றாங்க. ஜார்ஜ் 1, ஜார்ஜ் 2, ஜார்ஜ் 3 வரிசையா அப்போ மகன் பேரன் வர்றான். 3 பேருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. அப்போ பார்லமெண்ட்டில் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கே போய் அவங்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்கிறாரு. அப்படி எடுத்து சொல்லும் பொழுது அவர் முக்கியமாகிறாரு. நாலாசாரியாக ஒரு 20 வருஷம் கழித்து அந்த பதவி பிரதமர் பதவி என்று உருவாகி விடுகிறது. ஆங்கிலேய நாட்டினுடைய அரசியல் அரங்கத்தில் கேபினெட்டாக இருக்கட்டும், பார்லமெண்ட்டில் இந்த பிரதமராக இருக்கட்டும், அரசியல் கட்சிகளாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பை ஆக்சிடென்ட் நிகழ்ந்தவையே, இது நீங்கள் அறிந்தவை. அந்த அடிப்படையில் அந்த ஆங்கில மொழி தெரியாத ஜார்ஜ் மன்னர்களது ஆட்சி காலத்தில் மன்னர்களுக்கு பாராளுமன்ற நடவடிக்கைகளை போய் எடுத்து சொல்கிறதுக்கு போன அந்த ஆள் நாலாசாரியா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் என்ற பதவி வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டது. இன்றைக்கி வரைக்கும் அது அங்கே இன்றைக்கி வந்து பவரான ஒரு பதவி. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலாந்து ராபர்ட் வால்போல். இவர் நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை, நெப்போலியன் போனபார்ட், பிரெஞ்சு டிக்டேட்டர். இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹிஸ்ட்ரியை லை, பொய், என்னென்ன தவறான நினைவுகளாக நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி என்பதாகவெல்லாம் ஒரு எதிர்மறையான கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க. நம்ம இதை ஒழிக்க முடியாது, மறைக்க முடியாது, அவங்க சொன்னதை பேசித்தான் ஆகணும். இந்த அடிப்படையில் சொல்லக்கூடிய டெஃபினிஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இன்றைக்கி நடத்த வந்த பாடமானது வரலாறுன்னா என்ன, கதை இல்லை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டில். ரெண்டாவது, பல்வேறு அறிஞர்களுடைய பார்வையில் வரலாற்றோட கோட்பாடு என்ன, எப்படி அவங்க அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, வரையறை எவ்வாறு வரையறுத்துள்ளார்கள் வரலாற்றுக்கு என்பதை பார்த்துருக்கணும். இதை முடிக்கும் பொழுது ஆல் டெஃபினிஷன்ஸ் ஆர் த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஹிஸ்டோரியன்ஸ். அது வந்து நம்ம ஒரு ஓவரால் வியூவாக எடுத்துக்க முடியாது, ஒரு தனிப்பட்ட ஹிஸ்டோரியனுடைய வரையறைகள் தான்.
என்பது தான் நாம் கடைசியாக சொல்லி முடிக்கக்கூடியது. அடுத்ததாக இதை கன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொன்னால், நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டோம், படிக்க போகிறீங்க. எங்களை மாதிரி நீங்கள் ஆசிரியராக வரலாம், எழுத்தாளராக வரலாம், இல்லை ஒரு அரசியல்வாதியாக போகலாம், இல்லை வேறு வியாபாரியாக போகலாம், தெரியல. அண்ட் இனிஷியேஷன் டு பாசிட்டிவ் லைஃப். வரலாறு என்பது மற்ற அறிவியல் பாடங்களைப் போல் அல்லாமல் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நல்ல வாழ்க்கைக்கு, ஒரு ஏற்றமான வாழ்க்கைக்கு ஒரு இனிஷியேஷன், ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போடக்கூடியது தான் வரலாறு என்பது நாம் சொல்லி முடிக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து. அதே போல் மெமரி ஆஃப் த சொசைட்டி, சமூகத்தினுடைய நினைவுகளை, ஞாபகங்களை சுமந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு மெமரி, ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பம் மாதிரி மெமரி தான் ஹிஸ்டரி. டைம் லைன் என்றால் காலப்பெட்டகம் என்று பெயர். வரலாறு என்பது சாதாரணமான ஒரு பாடப்பிரிவு அல்ல. அவர் என்ன கூட ஒரு பாயிண்ட் விட்டுட்டேன். ஜிஎம் ட்ரெவேலின் என்று ஒரு இங்கிலீஷ் ஹிஸ்டோரியன் இருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஹிஸ்டரி இஸ் a subject in which all subjects are dwelling. வரலாறு என்பது அனைத்து பாடப்பொருளும் குடியிருக்கக்கூடிய இல்லம் என்று ஆணித்தரமாக அடித்து சொல்கிறார். அந்த அடிப்படையில் வரலாறு என்பது ஒரு காலப்பெட்டகம். வெளியில் மற்றவங்க வரலாற்றாளர்களை, வரலாறு பயிலக்கூடியவர்களை தாழ்த்தி பேசுவதை போன்று ஒரு குறைவான பாடம் வரலாறு அல்ல. இது ஒரு கால பொக்கிஷம் என்பதாக இந்த வகுப்பை நான் நிறைவு செய்கிறேன். அடுத்த கிளாஸில் மீட் பண்ணுறேன்.